వెల్కమ్ టు లోకల్ న్యూస్. నేను సోను వెంకటేష్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. జిల్లా వ్యాప్తంగా భక్తి శ్రద్ధలతో మిలాదున్ నబీ వేడుకలు. మసీదుల్లో ముస్లింల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, శాంతి ర్యాలీలు. కొనుగోలు కేంద్రాలకు నాణ్యమైన ధాన్యం, అన్నదాతలకు అదనపు కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం. దర్పల్లి మండలంలో వరుస దొంగతనాలు, పోలీసుల తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు. దసరా తరువాత బతుకమ్మ వేడుకలు, ఎడపల్లిలో అంబరాన్నంటిన పూల పండుగ సంబురాలు. మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం మిలాదున్ నబీ పర్వదినాన్ని ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకున్నారు. మిలాదున్ నబీ సందర్భంగా మసీదుల్లో ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి శాంతి ర్యాలీలు జరిపారు. మిలాదున్ నబీ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని నెహ్రూ పార్క్, ఖిల్నా రోడ్, బోధన్ రోడ్, బర్కత్పుర తదితర ప్రాంతాలలో మంగళవారం ముస్లింలు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం నెహ్రూ పార్క్ వద్ద ముస్లిం ప్రవక్తలు ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. మత ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా అలాయి బలాయి చేసుకుంటూ అరటిపళ్ళు, జ్యూస్, షర్బత్ పంపిణీ చేశారు. టీఆర్ఎస్ మైనార్టీ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షులు నవీద్ ఇక్బాల్, టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి షేక్ అహ్మద్ అక్బర్ మాట్లాడుతూ ముస్లింల ప్రత్యక్ష దైవం మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, ర్యాలీలు జరుపుకుంటామని, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో నుడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, शाहनवाज अख्तर खान तदितरुलु पाल्गొన్నారు. क़यामत तक अल्लाह के रसूल के पैगामात को आम करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। तो अल्लाह ताला से इस मौके पर हम दुआ गो हैं कि इस मुल्क में, इस दुनिया में अल्लाह के रसूल के पैगामात को जिस कशमकश, जिस मेहनत, जिस तकलीफ़ से उन्होंने हम तक पहुँचाया, ऐ अल्लाह तू हमको आखिरी क़यामत के आखिरी शख्स तक पहुँचाने की हमारी नस्लों के ज़रिए तौफ़ीक़ अता फरमा। हम इस मौके पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के, मुस्लिम और भाइयों में इत्तेहाद की तौफ़ीक़ के लिए दुआ फरमाते हैं। अल्लाह इस वबाई मर्ज़ करुणा से भी हमारी हिफाजत फरमा। एक बार फिर हम टीआरएस के और जो है बिलखुसूस सीनियर क़ायद अकबर साहब का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल की तरह उन्होंने भी इस साल में जो है हम लोगों को इस फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में बुलाकर हम लोगों की भी हिम्मत अफजाई की। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनके भी और जो है अफराद ख़ानदान में दीन के पैगामात को आम करने की जो है सलाहियत अता फ़रमा, उनके भी इस जज्बे को कबूल फ़रमा। मैं अली साबरी साहब का, रफ़ीक़ साहब का, नूडा के डायरेक्टर जो है अख्तर साहब का और शाहनवाज हुसैन साहब का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जो है नूडा के चेयरमैन साहब रायश्वर अन्ना, सीनियर क़ायद रायश्वर अन्ना साहब का भी, ज़हीर साहब का भी पे जश्न ईद मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज मौके पे हम जुलूस मोहम्मदिया का इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ सारे नौजवान बच्चे, बूढ़े, बड़े जितने भी हैं सबको हमारे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से, टीआरएस की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब नवीद इकबाल साहब सदर और नूडा चेयरमैन रफ़ीक़ साहब, अली साबरी साहब, शाहनवाज साहब, ज़हीर साहब, अख्तर साहब, खालिद साहब और हमारे नवीद साहब, हमारे ये जो टेंट के मेरे भतीजे हैं, मेरे सारे नौजवान बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ जुलूस मोहम्मदिया ईद मिलादुन नबी का हम मुबारकबाद पेश करते हैं शहर निज़ामाबाद के लिए और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम करें। इंशाअल्लाह सेहत हमारी रही तो आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे। बुजुर्ग के जन्मदिन पे मौके पर मेरी तरफ से, मेरे पार्टी तरफ से, सबके तरफ से, सबको पूरे आवाम को मेरे तरफ से जन्मदिन मुबारक देते हुए इस जलसे के जो अरेंजमेंट किए हैं अकबर भाई को मैं दिल से मुबारक देता हूँ। माशाअल्लाह सरकार की विलादत के सदक़े तो फिल्म माशाअल्लाह आज तमाम गुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुलूस का एहतमाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हश्र तक डालेंगे, हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे। माशाअल्लाह ये हम बड़े प्यारों की बात है, हम लोगों के बख्शिश का ज़रिया है कि हम सरकार की बारगाह में कम से कम ये हम गुनाहगार है, कम से कम आका की विलादत के मौके पर जो हम खुशी और जश्न मनाए हैं इसके ज़रिए तो फिल्म हम ज़रूर बख्शाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। రైతులు వరి ధాన్యాన్ని FAQ నాణ్యతా ప్రమాణాల ప్రకారం కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకురావాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ సూచించారు. రైతులు వరి కోసేటప్పుడు హార్వెస్టర్ బ్లోయర్ 18 నుంచి 20 RPM ఉంచి కోత కోసినట్లయితే తాలు గింజలు రాకుండా ఉంటాయని, తద్వారా నాణ్యమైన ధాన్యం వచ్చి మద్దతు ధర పొందవచ్చునని పేర్కొన్నారు.
ఆరుమూరు మండలం ఆలూరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం వరి ధాన్యం కొనుగోలు, వరి కోత కట్టింగ్ హార్వెస్టింగ్ మిషన్ను అదనపు కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ పరిశీలించారు. స్వయంగా హార్వెస్టర్ మిషన్ వరి ధాన్యం నాణ్యతను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకువచ్చి మద్దతు ధర పొందాలని అన్నారు. డీసీఓ సింహాచలం, పౌర సరఫరాల అధికారి అభిషేక్, పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ కళ్లెం భూజారెడ్డి, ఏడీఏ హరికృష్ణ, తహసీల్దార్ వేణుగోపాల్ గౌడ్, సర్పంచ్ కళ్లెం మోహన్ రెడ్డి, పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్ చేపూరు రాజేశ్వర్, డైరెక్టర్లు కళ్లెం సాయారెడ్డి, సింగెడి మల్లుభాయ్, ప్రమోద్ కుమార్, ఆరి రాజేశ్వర్, లసుంబాయ్, సంఘం కార్యదర్శి మల్లేష్, ఏఈఓ వసుధ, రైతు బంధు కోఆర్డినేటర్ బొప్పారం రమేష్, రైతులు పాల్గొన్నారు. సంబంధించినటువంటి వరి ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి జీవో 16/10/2021 ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సో దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు అన్ని చోట్లలో కూడా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరుగుతుంది. సో గౌరవ మంత్రి గారు అండ్ కూడా రేపు దీని మీద విస్తృతమైనటువంటి సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. సో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సుమారుగా మనకి 10,63,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాము. 3,78,000 ఎకరాలలో వరి పండించారని చెప్పి అంచనా ఉంది. సో దానికి అనుగుణంగా సెంటర్లు ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సుమారుగా 448 సెంటర్లలో ఈసారి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయాలని చెప్పి ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాము. సో ప్రతి సెంటర్లో కూడా దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని కోవిడ్ నిబంధనలు అనుసరించి అన్ని సెంటర్లో ఒక ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు ఆలూరు విలేజ్కి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ వరి ధాన్యము మనము చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొసైటీ చైర్మన్లు, వారి యొక్క రైతులకు కూడా హార్వెస్టింగ్ దాని మీద ఒకటి అవగాహన పరచాలని చెప్పి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో రైతులకి జనరల్గా మనకి ఏమిటంటే పండించిన తర్వాత నాణ్యమైనటువంటి ఎఫెక్టివ్ ప్రమాణాలతోటి ధాన్యాన్ని సెంటర్కి తీసుకురావాలి. సో అది తీసుకురావాలి అని అంటే హార్వెస్టింగ్లో కొన్ని చిన్న మెలకువలు పాటించినట్టయితే డెఫినెట్గా మనకి ఎఫెక్టివ్ ధాన్యము రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తదుపరి రైతు ఎఫెక్టివ్ ధాన్యము మళ్ళీ నాన్ ఎఫెక్టివ్ కనుక వచ్చినట్టయితే దాన్ని మళ్ళీ చెర్ని పట్టించడము లేకపోతే తూర్పార పట్టడం లాంటి అవసరం లేకుండా మెషిన్ ద్వారా డైరెక్ట్గా ఎఫెక్టివ్ ధాన్యం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వరుస దొంగతనాలతో దర్పల్లి మండల ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. తాళం వేసిన ఇళ్లకు దొంగలు టార్గెట్ చేస్తూ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. దర్పల్లి మండల పరిధిలోని గోవింద్పల్లి గ్రామంలో సోమవారం రాత్రి ఒకేసారి 3 ఇళ్లలో చోరీ జరిగింది. ఇళ్లలో దాచుకున్న నగదుతో పాటు బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లారు. తాళం వేసిన ఇళ్లను గుర్తిస్తున్న దుండగులు పక్కా ప్రణాళికతో చోరీలకు పాల్పడుతూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. గత నెలలో ఇదే తరహాలో దర్పల్లి, దుబ్బాక, వన్నాజిపేట్ గ్రామాల్లో చోరీలకు పాల్పడ్డారు. దుండగులను పట్టుకోవటంలో పోలీసులు విఫలమవుతున్నారు. ఈ కేసుల్లో పోలీసులు పురోగతి సాధించకపోవటంపై మండల ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరుస దొంగతనాలు జరుగుతున్నా పోలీసులు భద్రతా చర్యలు పటిష్టం చేయకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చోరీల నియంత్రణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కోరుతున్నారు. దర్పల్లి ఎస్ఐ మురళి మాట్లాడుతూ గోవింద్పల్లి గ్రామంలో తాళం వేసిన ఇళ్లలో చోరీకి పాల్పడ్డారని అన్నారు. బయట ఊళ్లకు వెళ్లేటప్పుడు పక్కింటి వారికి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సమాచారం ఇవ్వాలని అన్నారు. ప్రతి ఊళ్ళో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కోరారు. దర్పల్లి ఎస్ఐ మాట్లాడుతున్నాను. ముఖ్యంగా ప్రతి గ్రామానికి తెలియజేయడం ఏమనగా ప్రతి విలేజ్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవాలని మేము ప్రతి బీడీసీకి మరియు సర్పంచ్లకు తెలియజేసినాము. ఒక సీసీ కెమెరా ఒక 100 మంది పోలీసు వారితో సమానంగా ఉండాలి అని మేము తెలియజేసినాము. కానీ బీడీసీలు కానీ సర్పంచులు కానీ మా ముట్ట పట్టించుకోకుండా సీసీ కెమెరాలు పెట్టించుకోవడం లేదు. దొంగతనాలు తాళం వేసిన ఇల్లు దొంగతనాలు చేయించున్నారు. నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒక 3 ఇళ్లను అటెంప్ట్ చేసినారు. తాళం వేసిన ఇళ్లను తాళంలో వెలగొట్టి దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినారు. కానీ అక్కడ విలువైన వస్తువులు కానీ ఎలాంటి సొమ్ము పోలేదు. వాళ్ళు ఎలాంటి బంగారం కానీ డబ్బులు కానీ ఏం పోలేదు.
కాబట్టి నేను అందరికి తెలియజేయడం ఏందా, అలాంటి తగు జాగ్రత్తలు ఉంచి ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ వెళ్ళిచే అటు పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వండి, మేము తాళం వేసి విన్నాము, వెళ్ళి పలానా గ్రామం వెళ్ళిచున్నామని మాకు తెలియజేయాలి. లేదనుకుంటే ఏదైనా విలువైన వస్తువులు మీరు తగు జాగ్రత్త బ్యాంకులో కానీ లాకర్లో కానీ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిని ఉంచి, ఒక మనిషిని ఉంచి మీరు వేరే గ్రామానికి ఫంక్షన్ కానీ వెళ్ళవచ్చు. ఏది లేకుండా తాళం వేసి వెళితే మాత్రం తాళం వేసిన ఇళ్ళనే అదనంగా చేసుకుని దొంగలు దొంగతనం చేయించున్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ హెచ్చరించినది ఏమనగా, మీరు తాళం వేసిన ఇళ్ళను తగు జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఎలాంటి విలువైన వస్తువులు పెట్టుకోకుండా, ఆభరణాలు కానీ డబ్బులు కానీ ఇంట్లో దాచుకోకుండా బ్యాంకులో కానీ లాకర్లో కానీ పెట్టుకొని మీరు సేఫ్గా ఉండాలని. తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలను నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో మహిళలు ఎంతో వైభవంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకున్నారు. బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా మహిళలు ఆటలాడుతూ పాటలు పాడుతూ సందడి చేశారు. మహిళలు రంగురంగుల పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దసరా పండుగకు ముందు బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహిస్తుంటే ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో మాత్రం అందుకు భిన్నంగా దసరా పండుగ అనంతరం బతుకమ్మ పండుగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 60 ఏళ్లకు పైగా వస్తున్న ఆచారాన్ని నేటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా దసరా తరువాత పౌర్ణమికి ముందు ఇక్కడ బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహిస్తారు. పండుగ సందర్భంగా సుమారు 2000కు పైగా బతుకమ్మలను పేర్చిన ఆడపడుచులు ఎడపల్లిలో సామూహికంగా బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ సతీమణి ఆయేషా ఫాతిమా పాల్గొని గ్రామ ఆడపడుచులతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడారు. వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే సతీమణిని జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రజితా యాదవ్, ఎడపల్లి సర్పంచ్ ఆకుల మాధవి, ఎంపీటీసీలు గుంజరి మనీషా, నాయుడి స్రవంతి, ఎంపీటీసీ పద్మా ముత్తెన్నతో పాటు స్థానిక మహిళలు శాలువాతో సన్మానించారు. దసరా తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహించడంతో పుట్టింటి ఆడపడుచులతో మెట్టింటి కోడళ్లందరూ కలిసి పండుగలో పాలు పంచుకున్నారు. అందరితో కలిసి పండుగని సంబరంగా నిర్వహించుకోవచ్చనే భావనతో దసరా తరువాత 5వ రోజు పౌర్ణమికి ముందు బతుకమ్మను నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని స్థానికులు తెలిపారు. సాయంత్రం దేశ్ముఖ్ గడి వద్దకు చేరుకున్న మహిళలు వేడుకలను ప్రారంభించారు. అనంతరం హనుమాన్ మందిరం వద్దకు మహిళలు బతుకమ్మలతో చేరుకొని బతుకమ్మ ఆడారు. అనంతరం గ్రామ శివారులోని బతుకమ్మ చెరువులో బతుకమ్మలను నిమజ్జనం చేశారు. బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మహిళలకు, ఆడపడుచులకు ముస్లిం యువకులు ఉచిత త్రాగునీటి వసతి కల్పించి పండుగ వేడుకలలో భాగస్వాములయ్యారు. పండుగ వేడుకల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఎడపల్లి ఎస్ఐ ఎల్లయ్య గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. सब నుంచి నమస్కారం. మీ అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు చెప్తుంటాను. इनका आज बतकम्मा का फेस्टिवल है जो एडपल्ली में सबसे बड़ा मनाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर मेरे को बुलाने के लिए यहाँ मौजूद एडपल्ली के जो भी बड़े सदर हैं, यहाँ पर एक एक का नाम से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। और जैसे हमारे रजिता का हमेशा कोऑपरेट करते हैं, बाबर भाई है, सीनू अन्ना है और हमारे एमपीपी श्रीनिवास अन्ना है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो वो लोग मुझे इस तरह बतकम्मा पे यहाँ बुलाते हैं। और जिस तरह से ये आड़ा बिड्डा का जो फेस्टिवल है, जो लेडीज़ का ये जो फेस्टिवल है, जिस तरीके से ये लेडीज़ सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने ससुराल से अपने घर आके माँ के घर रह के अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, थाली प्रिपेयर करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और उसकी जो फ्लावर्स रहते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो उसको डेकोरेट करते हैं अच्छी तरह से, वो बहुत प्यारा लगता है। आप बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों से देख लीजिए, हर किसी के चेहरे पे एक स्माइल, एक हैप्पी, एक खुशी नज़र आएगी। वही खुशी देखने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ और आते रहूँगी और मरे जब तक आऊँगी। और सबको मैं ये फेस्टिवल इसलिए और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि तेलंगाना आए बाद पहले से ये फेस्टिवल को अच्छा मनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना आए बाद हमारे कविता मैडम जिस तरह से इस बतकम्मा फेस्टिवल को एक लेवल पे एक नहीं 10 लेवल हाई जो लेकर
गए हैं और हमारे सीएम केसीआर साहब हर किसी के घर में सेलिब्रेट करना करके जो साड़ियाँ वगैरह भिजाते हैं, दशहरा को रहने दीजिए, रमज़ान को, हर एक सीज़न के लिए, तो वो भी एक एक खुशी में ऐड हो गया है। तो हमारी गवर्नमेंट रहने दीजिए और हमारे जो काम और बतकम्मा का सेलिब्रेशन इज़ द मेन सेलिब्रेशन। इन हर किसी के चेहरों पे, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक देख लीजिए, जो इनके चेहरे पे खुशी रहती है। ఆ పువ్వులనే ఈరోజు దైవంగా భావించి ప్రార్థించే పండగ పూల పండగ ఇది. మరి కవితక్క గారు ఏదైతే బతుకమ్మ మన యొక్క తెలంగాణ యొక్క గొప్పది అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తను ఈ ప్రపంచానికి బతుకమ్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్తూ చాలా దేశాలలో కూడా ఈరోజు జాగృతి ఆధ్వర్యంలో విదేశాలలో కూడా బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. వారికి మా ఎడపల్లి మహిళలందరి తరఫున కూడా తెలంగాణ ఆడపడుచుల తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ బతుకమ్మను మా ఎడపల్లిలో ప్రత్యేకంగా అంటే ఇక్కడ మహిళలు పురుషులు అందరూ కలిసి పుట్టింటి బిడ్డలు అట్టింటి కోడళ్ళు అని దసరా తర్వాత పెద్ద ఎత్తున అందరూ మహిళలు కలిసి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా ఎడపల్లి ప్రత్యేకత ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలు మొత్తం పువ్వుతో చేస్తారు. అందరూ పురుషులే 2-3 కలిసి కూడా వాటిని మోయాల్సి వస్తుంది. అంత పెద్ద బతుకమ్మలు చేయడం ఇక్కడ ప్రత్యేకత. మరి మహిళలందరూ కూడా సంతోషంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటాము. ఈ పండుగకు అందరూ కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఒక 10-20 మంది చుట్టాలు 2-3 రోజుల నుండే పండుగ సందడి అనేది కనబడతాం. టీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని టీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్ ఆనంద్ అన్నారు. ఉద్యోగ విరమణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి రావాల్సిన బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంటనే చెల్లించాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని టీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో 2వ జిల్లా మహాసభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా టీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ సకల జనుల సమ్మెలో ఆనాడు పాల్గొన్న కార్మికులకు వేతనాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని అన్నారు. ఎస్ఆర్బిఎస్ ను రివ్యూ జరిపించి ప్రతి ఒక్కరికి 3,000 రూపాయలు వచ్చే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. 2018 ఏప్రిల్ తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ పొందిన వారికి రావాల్సిన బకాయిలను, పెన్షన్ లేనందువల్ల విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఆసరా పెన్షన్లు, తెల్ల రేషన్ కార్డులు మొదలైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఈ నెల 21వ తేదీన జిల్లా కేంద్రంలోని రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో నిజామాబాద్ రీజియన్ 2వ మహాసభలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని పాత 10 జిల్లాలకు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఈ మహాసభలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్య అతిథులుగా రూరల్ ఎమ్మెల్యే టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ హాజరు కానున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో టీఎస్ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రీజియన్ అధ్యక్షులు భూమయ్య, కార్యదర్శి పోసెట్టి, ట్రెజరర్ జిఎస్ గౌడ్, జిల్లా సలహాదారులు రామచందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ టీఎస్ఆర్టీసీలో రిటైర్ అయిన విశ్రాంత ఉద్యోగులం ఇప్పుడు రేపు 21వ తారీఖున నిజామాబాద్ జిల్లా 2వ మహాసభ జరుపుటకు నిశ్చయించినాం. రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో ఉదయం 11 గంటలకు. ఇట్టి సభకు మన గౌరవనీయులైన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి మా చైర్మన్ గారు ఇచ్చేస్తున్నారు. అట్లాగే మరి ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మునిశేఖర్ ఈడీ గారు, ఆర్ఎం గారు తదితర మాకు ఆఫీసు అధికారులందరూ వస్తున్నారు ఇక్కడికి. పాత 10 జిల్లాల నుండి విశ్రాంతి ఉద్యోగులందరూ రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంకు 11 గంటలకు చేరుకుని సభ ప్రారంభమవుతుంది. రాష్ట్రంలోని 10 జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నారు. మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రైమాన్ సాఫీ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి కోటయ్య గారు, నేనేమో రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ఎల్ శంకరయ్య మరి వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఒక ఆర్టీసీ విశ్రాంతి ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి మాకు లేదు. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమంగా పోస్టులను భర్తీ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రఘురామ్ నాయక్ అన్నారు. కేవలం అర్హులైన జిల్లా వాసులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. నిజామాబాద్ సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రఘురాం నాయక్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమంగా పోస్టులను భర్తీ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని అన్నారు. యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి పోస్టులు భర్తీ చేయలేదని చెప్పిన వీసీ రిజిస్ట్రార్ 113 మందిని ఎంపిక చేశామని చెప్పడంలో ఆంతర్యమేమిటో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. పలు సమస్యలపై వివరణ కోరగా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తీసుకురావడం సరైంది కాదని ఆరోపించారు. ఇకనైనా అక్రమంగా భర్తీ చేసిన పోస్టులను రద్దు చేసి పాలక మండలిలో చర్చించి తద్వారా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి అర్హులైన నిజామాబాద్ జిల్లా వాసులనే ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేశారు. ఇకనైనా యూనివర్సిటీలో రాజకీయాలు చేయటం మానేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు జీవన్, జిల్లా నాయకులు వినోద్, సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దాదాపు నెల రోజుల నుండి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమంగా నోటిఫికేషన్ లేకుండా ఏజెన్సీ ద్వారా భర్తీ చేయకుండా దగ్గర వీసీ బాధ్యతలు 4 నెలలు గడుస్తూ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత వీసీ రిజిస్టర్ ఇద్దరు కలిసి 130 పోస్టులను అక్రమంగా భర్తీ చేయడం జరిగింది. కానీ నిన్న వీసీ రిజిస్టర్ ప్రెస్ మీట్ పెడుతూ మేము ఎటువంటి పోస్టులు అవుట్సోర్సింగ్ కిందట భర్తీ చేయలేదు, అవుట్సోర్సింగ్ కిందట భర్తీ చేసే హక్కు యూనివర్సిటీకి మాత్రమే ఉంటుందని. కానీ యూనివర్సిటీకి హక్కు ఉండేది ఏంటంటే అవుట్సోర్సింగ్ కిందట మీరు ఏజెన్సీకి లెటర్ పెట్టాలి, మాకు ఫలానా డిపార్ట్మెంట్లో ఇవి పోస్టులు అవసరం ఉంది అనేది మీరు ఏజెన్సీకి నోటిఫికేషన్ పెడితే ఏజెన్సీ దాన్ని మీకు అప్పీల్ పెట్టి దాని ద్వారా మీకు నోటిఫికేషన్ భర్తీ చేస్తారు. కానీ మీరు ఇవాళ నోటిఫికేషన్ భర్తీ చేయకూడదు. కానీ మీరు అక్రమంగా దాదాపు దగ్గర 3 కోట్ల రూపాయలు మీరు అవినీతికి పాల్పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మీకు ప్రశ్నిస్తే ఇవాళ విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల మీద ఇవాళ మీరు గర్జిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీని మీద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సుల్తానియా గారిని, అదేవిధంగా నవీన్ మిత్తల్ గారిని, మేము అదేవిధంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లింబాద్రి సార్ గారిని, ఎమ్మెల్సీ కవితక్కని, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు అందరినీ కలవడం జరిగింది. దీని మీద మీకు కలిసిన ఎన్ని రోజుల్లో మీరు దీని మీద స్పందించకపోవడం, ఇవాళ మీరు స్పందించి మేము ఎటువంటి పోస్టులు భర్తీ చేయలేము అనడం అనేది చాలా విడ్డూరం. మీరు ఇవాళ ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిందే చూడండి. నిజామాబాద్ అంబేద్కర్ కాలనీలో దళితులపై దాడి చేసిన బీజేపీ నాయకులపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని టీఆర్ఎస్వి మహిళా విభాగం నాయకురాలు విజయలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఆమె హెచ్చరించారు. నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ లో టీఆర్ఎస్వి జిల్లా నాయకురాలు విజయలక్ష్మి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దసరా నాడు అంబేద్కర్ కాలనీలో బౌద్ధ దీక్ష ర్యాలీపై స్థానిక బీజేపీ కార్పొరేటర్ కృష్ణ, బీజేపీ నేతలు లక్ష్మీనారాయణ, వినోద్ తదితరులు దాడి చేసి దళితులను బూతులు తిడుతూ చేయి చేసుకున్నారని అన్నారు. బీజేపీ నేతలపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని పోలీస్ కమిషనర్ కార్తికేయకు 3 టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయటం జరిగిందని అన్నారు. అంబేద్కర్ కాలనీ అధ్యక్షులు సంజు దౌలత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంబేద్కర్ కాలనీ నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బౌద్ధ దీక్ష సందర్భంగా విద్యార్థి యువకులు ర్యాలీ తీసుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో బీజేపీకి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ కృష్ణ గారు పిల్లలకు జోక్యం చేసుకొని భౌతిక దాడి చేసిన సంఘటన నిజామాబాద్ పట్టణంలో చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాడుతోని కొట్టిన సంఘటన 13 మంది విద్యార్థి యువకుల మీద దాడి చేయడం జరిగింది. వాళ్లకు మద్దతుగా కొత్త లక్ష్మీనారాయణ గారు, అదేవిధంగా దర్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ వినోద్ గారు, కృష్ణ గారు కలిసి 13 మంది యువకుల మీద దాడి చేసిన సంఘటన చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా పిల్లలకు వాళ్ళు ఎస్సీలు దళితులు కాబట్టి వాళ్ళ కుల దూషణతోని మాదిగా వాళ్ళు రంగంగా రావద్దని చెప్పేసి వాళ్ళు కుల దూషణ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీనికి మద్దతు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇదంతా సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. దళితుల మీద ఇదే విధంగా వరుసగా క్రమంగా ఈరోజు గాంధారిలో కానీ, అట్లాగే అంబంలో కానీ, అదేవిధంగా వర్రిలో కానీ ఇప్పటికి కూడా దళితులు టౌన్లలో ఉన్న సంఘటన చూస్తున్నాం. దళితులు మంచి బట్టలు వేసుకున్నారని చెప్పేసి నిన్న వర్రిలో వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు. అదేవిధంగా ఈరోజు దళితుల మీద అనేకమైన కేసులు పెడుతున్నారు. గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు సంబంధించిన దళిత బంధువు పథకము అమలు చేస్తే లక్ష్మీనారాయణ బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన లక్ష్మీనారాయణ గారు దళితులకు ఎందుకు తక్షణమే బీజేపీ నాయకులు ఎవరైతే కొత్తగా
లేని పక్షంలో రేపటి నుంచి అంబేద్కర్ చౌరస్తా మీద ర్యాలీలు నిరాదీక్షలు ప్రదర్శన చేపడతామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. उसके बाद डी अरविंद, लक्ष्मी नारायण, धनपाल, इनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे. हमारा रैली निकला था, रैली अपने गली में था, अम्बेडकर कॉलोनी में, उनके एरिया में नहीं था, तो पुलिस वालों को बुला के हमारे ऊपर अत्याचार करे लोगों ने, उल्टा हमारे ऊपर केस लगाए लोग. हमारा उस दिन का 15 अक्टूबर का बहुत ज़्यादा మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం మిలాదున్ నబీ పర్వదినాన్ని ముస్లిం సోదరులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. మిలాదున్ నబీ సందర్భంగా మసీదుల్లో మత పెద్దల సమక్షంలో ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఇస్లాం క్యాలెండర్ ప్రకారం 3వ నెల రబీ అల్ అవ్వల్లో పౌర్ణమి ముందు రోజు మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మించినట్టు ముస్లింలు విశ్వసిస్తారు. అనంత కరుణామయుడైన అల్లా సర్వమానవాళి శ్రేయస్సును శాంతిని నెలకొల్పడం కోసం ఆఖరి ప్రవక్తగా మహమ్మద్ను ఎన్నుకున్నట్టు అంతిమ దైవ గ్రంథం పవిత్ర ఖురాన్ షరీఫ్లో చెప్పబడిందని, విశ్వ ప్రవక్త మహమ్మద్ కేవలం ముస్లింల కోసమే కాదని సర్వకోటి జీవరాశులకు ఈ విశ్వానికి ప్రవక్తగా అల్లా నియమించారని ముస్లిం మత పెద్దలు పేర్కొన్నారు. మిలాదున్ నబీ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మంగళవారం ఎడపల్లి మండల కేంద్రంతో పాటు నెహ్రూ నగర్, జాన్కంపేట్, ఏఆర్పీ క్యాంప్ గ్రామాలలో ముస్లిం సోదరులు మసీదుల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు అనంతరం ఆయా గ్రామాల ప్రధాన వీధుల గుండా శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జాన్కంపేట్ గ్రామంలో నిర్వహించిన మిలాదున్ నబీ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మత పెద్దలు జామా మస్జిద్ ఇమాం, మస్జిద్ కమిటీ చైర్మన్ సయ్యద్ అంజద్ అలీ మాట్లాడుతూ, ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా ప్రపంచం శాంతి సౌభాగ్యాలతో తులతూగాలని, ప్రజలు శాంతి, సహజీవనం, దానగుణం, దైవభీతితో మెలిగి ప్రవక్త చూపిన మార్గంలో నడుచుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. మిలాదున్ నబీ పర్వదినం సందర్భంగా జాన్కంపేట్ గ్రామంలో గ్రామానికి చెందిన ముకిం, తంబ్రేస్ల ఆధ్వర్యంలో మిఠాయిలు పంపిణీ చేపట్టారు. అనంతరం పర్వదినం సందర్భంగా మస్జిద్ ఆవరణలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మస్జిద్ కమిటీ చైర్మన్ సయ్యద్ అంజద్, వైస్ చైర్మన్ అష్రాఫ్, జాకీర్, అస్లాం ఖాన్, రహీం బేగ్, గులాబ్ ఖాన్, సయ్యద్ షేర్ అలీ, పర్వేజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे दुनिया में मनाया जाता. हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी. दुनिया में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइशो दिन है, जीने का सलिया क्या है, अपने को जो जिक्र है, नमाज है, इंसानियत है, सब इंसानियत अपने को सिखाए सो है. खबरस्तान जाना, दरगाह को जाना और किसका भी कोई बुरा नहीं चाहना. इसलिए इंशाअल्लाह इतना ही मैं ख़त्म करता हूँ. बरकातहू. आज ईद मिलादुन नबी के पुरबहार मौके पर सारी दुनिया के इंसानों को मेरी जानिब से और हमारी जामे मस्जिद जानकपेट की इंतजामी कमेटी की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो. आज का दिन ईदुल आयाद यानी ईदों का दिन है, ईदों की ईद है. आज ही के दिन हमारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए. आपकी तशरीफ़ आवरी से इंसान को जीने का सलीका मिला, इंसानियत का दर्स मिला, खुलूस व मोहब्बत का हमें पैगाम मिला और आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक का हमें दर्स मिला. आपने बगैर भेदभाव के, ज़ात पात के सारी दुनिया के लोगों की खैर ख्वाही का काम किया. इसीलिए अल्लाह ताला ने आप चारगी को फरोग देने के लिए हमारी इंतजामी कमेटी के ज़ेर सदारत आज जामे मस्जिद से ये जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद अमल में आया और सारे जानकपेट के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को हमने ये पैगाम दिया कि भाई हम सब एक हैं और इसी तरीके से हम अपने आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक का मुजाहरा करते रहें ताकि हम एक दूसरे की ईद व त्यौहार में एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकें. जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे जुलूस में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी खड़े होकर हमारा इस्तकबाल किया और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे को ईद व त्यौहार के मौके पर हम एक दूसरे को इसी तरह मुबारकबाद दें
एक दूसरे के ईद त्यौहार का हम इज्जत व एहतराम की निगाह से देखें, उसकी हम कदर करें, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें। यही हमारे आका का पैगाम है कि हर एक के खुशी और गम में तुम बराबर के। తమ గ్రామంలోని భూమిని అధికార పార్టీ నేతలు కబ్జా చేస్తున్నారని కోటగిరి మండలం పొతంగల్ గ్రామానికి చెందిన బీజేపీ కాంగ్రెస్ నేతలు వాపోయారు. భూ కబ్జాదారుల నుండి భూమిని కాపాడాలని వారు కలెక్టర్కు మొరపెట్టుకున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయానికి కోటగిరి మండలం పొతంగల్ గ్రామానికి చెందిన కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ నేతలు తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పొతంగల్ గ్రామంలోని 171 సర్వే నెంబర్లో ఉన్న 20 గుంటల భూ కబ్జాకు పాల్పడుతున్న అధికార పార్టీకి చెందిన ముఖ్య నేతలపై ఆర్డీఓ రాజేశ్వర్, ఎంఆర్ఓ శేఖర్లకు గత 6 నెలల నుండి ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ అధికారులు సైతం చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు. జిల్లా పాలనాధికారికి సైతం 4 సార్లు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని కోటగిరి కాంగ్రెస్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ గంధపు రాజశేఖర్, బీజేపీ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్ దత్తు నవీన్ తదితరులు చెప్పారు. ఇప్పటికైనా జిల్లా యంత్రాంగం పట్టించుకొని కబ్జాదారుల నుండి భూమిని కాపాడాలని అన్నారు. కోటగిరి మండలం పొతంగల్ విలేజ్ నుండి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వ భూములు కబ్జాకు గురవుతున్నాయి. గతంలో కూడా 171 సర్వే నంబర్ ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేస్తున్నది ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది కోటగిరి తహసీల్దార్ గారికి, బోధన్ ఆర్డీఓ గారికి. అయినా ఎలాంటి చర్యలు లేవు. వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా అధికారులే సహకరిస్తున్న వాదన గట్టిగా ఉంది. దాని మూలంగా మేము ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. ఇది రెండోసారి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రజావాణిలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అధికారులు వెంటనే స్పందించి కబ్జాదారులపై చర్యలు తీసుకొని ప్రభుత్వ భూమిని తన ఆధీనంలో తీసుకోవాలని పొతంగల్ గ్రామం తరఫున మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కబ్జా టీఆర్ఎస్ కబ్జా అధికార ఒక పార్టీకి చెందిన నాయకులు ముక్కుముడిగా కొంతమంది కబ్జా చేయడం జరిగింది. వారిపై ఎలాంటి చర్యలు ఎవరు తీసుకుంటలేరు. ఈ 2-3 సంవత్సరాల నుండి కబ్జాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. గతంలో కబ్జాలు చేసినా కూడా ఏం తెలియని పేదవాళ్ళకి తమ ప్లాట్లంటే అమ్మేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్డీఓ గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తే ఆర్డీఓ గారు ఎలాంటి స్పందన లేదు. తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అక్రమ నియామకాలు జరిగాయని తాము నిరూపిస్తామని విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ నేతలు చెప్పారు. ఒకవేళ నిరూపితమైతే వైస్ ఛాన్సలర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అని సవాల్ విసిరారు. తాము నిరూపించకపోతే విద్యార్థి సంఘాలు విశ్వవిద్యాలయం నుండి దూరంగా ఉంటాయని వారు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అక్రమ నియామకాలు చేస్తూ డబ్బులు దండుకుంటున్న వైస్ ఛాన్సలర్ అవినీతిని బయటపెడతామనే ఉద్దేశంతో విద్యార్థి సంఘాల నేతలపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ వీసీ వైఖరిని నిరసిస్తూ విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనకు దిగారు. వీసీ మొండి వైఖరి నశించాలని నినాదాలు చేస్తూ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ప్రధాన ద్వారం ముందు విద్యార్థి జేఏసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసి వీసీ దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేశారు. తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంకు కళంకం తెస్తున్న వైస్ ఛాన్సలర్ ను పదవి నుండి తప్పించాలని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఉన్నత విద్యాశాఖ, గవర్నర్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి అక్రమ నియామకాలపై కమిటీ వేసి విచారణ చేపట్టాలని, ఇటువంటి అవినీతి వైస్ ఛాన్సలర్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ నేతలు పుప్పాల రవి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, రవి, పంచరెడ్డి చరణ్, పులి జైపాల్, శ్రీకాంత్, సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంటున్నారు. ఇక్కడనే మీడియా కానీ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకవైపు ఏమో మేము తీసుకునే హక్కు లేదు, మేము తీసుకోలేదు, నియామకాలు జరపలేదు అంటూనే ఇంకో వైపు ఏమో 113 మందిని మేము సెలెక్ట్ చేసినామని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలా. అదే సందర్భంలో కొత్తగా ఎక్కినటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గరికి మీడియా సాక్ష్యమా మేము తీసుకెళ్లి వాళ్ళని ప్రూఫ్ కూడా చేయించిన పరిస్థితి ఉంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఈ అక్రమ నియామకాల పైన విద్యార్థి సంఘాలు ఈరోజు ఉద్యమం చేస్తుంటే దీన్ని పక్కదో పట్టించడానికి, ఒక కులాల కుంపటి పెట్టడానికి, విద్యార్థి సంఘాలకు, యూనివర్సిటీ అధికారులకు ఇది ఒక గొడవలాగా సృష్టించడానికి జరుగుతున్నటువంటి పెద్ద కుట్ర. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేస్తూనే ఇంకోవైపు ఈరోజు విద్యార్థి సంఘాలు కావాలని చేస్తున్నారని చెప్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు ఏదైతే
కనకయ్య సార్ రిజిస్టర్గా అయిండు, ఒక దళితుడు అయిండు. మేము కనకయ్య సార్ రిజిస్టర్గా దళితుడు అయినందుకు మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కనకయ్య సార్ని ముందు పెట్టి మీరు అక్రమ నియామకాలు చేసి కనకయ్య సార్ని బలి చేయాలని చెప్పేసి మీరు ఏదైతే ప్రయత్నిస్తున్నారో ఖబర్దార్. మీరు గతంలో సామాజిక వర్గాల నుండి వచ్చినటువంటి సాంబయ్య సార్ ఈరోజు ఇక్కడ పరిపాలన చేసిండు, లింబాద్రి సార్ చేసిండ్రు, చాలామంది అధికారులు ఈరోజు పనిచేసిపోయినరు. ఇక్కడ విద్యార్థి సంఘాలు కానీ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు కానీ అన్నీ కూడా కులాలకు అతీతంగా ఏ అధికారి సీట్లో కూర్చున్నా తప్పు చేస్తే నిలదీసి వాళ్ళని ప్రశ్నించినటువంటి చరిత్ర విద్యార్థి సంఘాలకు ఉంది. రైతు ప్రభుత్వం అని చెబుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు నూతుల శ్రీనివాసరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. రంగు మారిన ధాన్యాన్ని కూడా బేషరతుగా కొనుగోలు చేయాలని, లేకుంటే రైతాంగం తరపున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు నూతుల శ్రీనివాసరెడ్డి భీమ్గల్ పట్టణంలోని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద గత 10 రోజుల నుంచి వడ్లు ఆరబెట్టడం జరిగిందని, కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా పిఎస్సిఎస్ సిబ్బంది ఇప్పటి వరకు కేంద్రాల వద్ద ఎవరిని ఉంచకపోవటం సరికాదని అన్నారు. దీని ఫలితంగా సీరియల్ ప్రకారం ఎవరు వెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొని ఉందని అన్నారు. మొన్నటి వర్షాలకు పెద్ద ఎత్తున వరి ధాన్యం రంగు మారిందని, వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని జిల్లా మంత్రి కానీ శాసనసభ్యులు కానీ పరామర్శించకపోవటం శోచనీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా భీమ్గల్ మండల అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్, మోతి రవి, నర్సయ్య, భూమన్న, మహేష్, రాజన్న తదితర రైతులు పాల్గొన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ మండలంలోని ఓ ప్యాడీ సెంటర్కు రావడం జరిగింది. గత 20 రోజుల కంటే ముందు భారీ వర్షాలు పడడం జరిగింది. ఈ యొక్క భారీ వర్షాలు పడడం వల్ల వర్షాలతో పూర్తిగా పొలాలన్నీ అడ్డం పడి పూర్తిగా రంగు మారే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. మిగతా మంచిగా ఉన్నటువంటి గత 4-5 రోజులు, వారం రోజుల నుంచి భీమ్గల్ పరిసర ప్రాంతాలలో హార్వెస్టింగ్ పొలాల కోతలు స్టార్ట్ అయినాయి. గత వారం రోజుల నుంచి వరి కోతలు స్టార్ట్ అయినా ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ యొక్క మండల కేంద్రంలో కానీ మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా కానీ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎందుకోసం అంటే గత నెల రోజుల నుంచి ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్కడక్కడ వరి కోతలు స్టార్ట్ అయినాయి. కొన్ని గ్రామాలలో 50, 60, 70% కూడా ఆ యొక్క మండల గ్రామాలలో చాలా మట్టుకు పెద్ద ఎత్తున హార్వెస్టింగ్ చాలై వాళ్ళు పూర్తిగా ఎండబోసిన తర్వాత మ్యాచర్ వచ్చి కుప్పలు చేసుకొని తాట్పత్రి కూడా కప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. తాట్పత్రులు కప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితిలో భాగంగా గత 4-5 రోజుల క్రితము భారీ వర్షాలు పడడం జరిగింది. ఆ యొక్క భారీ వర్షాలతో పూర్తిగా మ్యాచర్ వచ్చినటువంటి ఆరబెట్టినటువంటి వడ్లన్నీ కూడా నాని మొలకలు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. రంగు మారే ధాన్యం పడే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మంత్రివర్యులు ఈ యొక్క మన భీమ్గల్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క రైతు ధాన్యాన్ని నష్టపోయిన రైతుని పరామర్శించే పరిస్థితి ఆయనకు లేదా అని చెప్పి భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా అడుగుతా ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి అందరికీ న్యాయం చేస్తున్నారని బాన్సువాడ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ పోచారం సురేందర్ రెడ్డి అన్నారు. సంక్షేమ పథకాల అమలులో తెలంగాణ నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు కోటగిరి మండలంలోని ఎక్లాస్పూర్ క్యాంప్ ఆశ్రమంలో మంగళవారం మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు ఎజాజ్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా బాన్సువాడ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ పోచారం సురేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దళిత బంధుతో పాటు ఎస్సీ సామాజిక వర్గాలను బీసీ వర్గాలకు ఆదుకొని పేద కుటుంబాలను బంగారు కుటుంబాలుగా చేయడమే కేసీఆర్ లక్ష్యమని అన్నారు. ఇప్పటి నుండి ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సమావేశం జరుపుకోవటం జరుగుతోందని చెప్పారు. అలాగే 25వ తేదీన ప్లీనరీ సమావేశం ఉంటుందని, ఈ సమావేశానికి మండలం నుండి ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీ, ఏఎంసీ మండల పార్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మాత్రమే హాజరు కావాలని కోరారు.
ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6,000 మంది పాల్గొని కేసీఆర్ కు అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవటం జరుగుతోందని అన్నారు. నవంబర్ 15వ తేదీన వరంగల్లో విజయ గర్జన సమావేశం ఉంటుందని గుర్తు చేస్తూ ఈ సమావేశానికి ప్రతి ఒక్కరూ హాజరై విజయవంతం చేయగలరని కోరారు. జెడ్పీటీసీ శంకర్ పటేల్, జెడ్పీ కోఆప్షన్ మెంబర్ సిరాజుద్దీన్, మాజీ వైస్ ఎంపీపీ వల్లేపల్లి శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీ గంగాధర్ పటేల్, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ నీరళి గంగాధర్, రైతు సమన్వయ సమితి కోఆర్డినేటర్ కొల్లూరు కిషోర్, మండల కోఆప్షన్ మెంబర్ ఇస్మాయిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ పెన్షన్ కానీ ఏ విధంగా అయితే ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా, అదేవిధంగా బీడీ పెన్షన్స్ కూడా అవి కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఏదో ఒక పెన్షన్ రూపాన మన కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. దయచేసి ఏ విధంగా అయితే మన కేసీఆర్ గారు పేద కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నాడో అదేవిధంగా అందరం కూడా పేదోళం మీద గరీబులం ఏదైతే కేసీఆర్ గారి పార్టీ ఉందో కేసీఆర్ గారికి మద్దతు ఇచ్చి ఈరోజు రేపు రాబోయే 2 సంవత్సరాలలో ఏ విధంగా అయితే 2018లో రెండవసారి మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్నామో మళ్ళా 3వసారి మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్నామని చెప్పి ఈ విధంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం కాబట్టి ప్రతిపక్షాలకు మంట ఉన్నది. ఏ విధంగా అయితే మనకు ఈయన స్పీకర్ గారు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉన్నది, ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుందో వాళ్ళకి తెలుస్తలేదా, వాళ్ళ కళ్ళకు కనపడతలేదా? మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా ఉన్నాం. బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళ కార్యకర్తలకు కూడా మేము డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా ఉన్నాం. మాకు కావాల్సింది ఒకటే, మా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సంకల్పం ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబానికి మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చే విధంగా చూస్తామని చెప్పి చెప్పడం. ఇప్పటికి 10,000 ఇళ్ళు మంజూరు అయినాయి, 5,000 ఇళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయినాయి, ఇంకా 5,000 ఇళ్ళు కూడా రాబోయే 6 నెలల్లో పనులు మొదలై కంప్లీట్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఎలక్షన్ నాడికి ఇంకా 5,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి మన నాయకుడు చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి ఇక్కడ పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఈరోజు మనం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే ఇంకా 2 సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబానికి కవర్ చేసే విధంగా ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు వీళ్ళని కాకుండా అందరం కూడా ఆదుకునే మన శక్తి మనకు ఉన్నది. మన నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఆశ్చర్యపడకుండా అందరం కూడా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీని ఏ విధంగా అయితే మీరు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మద్దతు తెలుపుతున్నారో ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా మద్దతు తెలపాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటాను. తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాట యోధులు ఎంసీపీఐయు వ్యవస్థాపకులు మద్దికాయల ఓంకార్ 13వ వర్ధంతి పక్షోత్సవాలను మంగళవారం నిజామాబాద్ ఆర్ఎండ్బిలో నిర్వహించారు. ఎంసీపీఐయు జిల్లా కలెక్టర్ కర్రోల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మద్దికాయల ఓంకార్ ఆశయ స్ఫూర్తిని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేటి విద్యార్థి యువత ముందుకు సాగాలని అన్నారు. పార్టీ నేతలు రాజశేఖర్, సాయిలు, అంజయ్య, రాజమల్లయ్య, సిహెచ్ రఘు, గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు అంటే ఆనాడు ఓంకార్ గారు నిష్క్రమించినప్పుడు ఒక దుర్దినంగా మనము భావించాల్సినటువంటి రోజు. కానీ ఎక్కడున్నా ఆయన చూపించినటువంటి పోరాట పటిమ కానీ ఆయన పోరాట స్ఫూర్తి కానీ నేడు ఎంసీపీ పార్టీ భుజస్కంధాలపై మోస్తూ ఆయన కలలు అన్న ఆశయం కోసం, ఆయన ఆశించిన సమాజ స్థాపన కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఎంసీపీ పార్టీ ఈరోజు మనం అందరం కలిసి ఎంసీపీ పార్టీలో భాగస్వామ్యులమై మనం ఈరోజు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నామంటే కారణం కేవలం మద్దికాయల ఓంకార్ గారు. ఆయన నిస్వార్థ కలిగినటువంటి నాయకుడు. అంటే దాదాపు 5 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా, అసెంబ్లీ టైగర్గా పేరు తెచ్చుకున్న కనీసం ఉండడానికి గూడు కూడా సంపాదించుకోలేనటువంటి ఒక నిస్వార్థ వ్యక్తి. ఆనాడు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ఆయన సహచరుడైనటువంటి కామ్రేడ్ భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారిని, బిఎన్ రెడ్డి గారి సహచరత్వంతో ఆ రోజు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి ఘనత మద్దికాయల ఓంకార్. దాదాపు 18 సంవత్సరాలు అజ్ఞాతవాసం నుండి అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలను మమేకం చేయడం కోసము ఎన్నో రకాలుగా, ఎన్నో రాత్రులు, ఎన్నో పట్టపగలు కష్టించి శ్రమించి ఈరోజు శ్రమజీవుల బడుగుల పెన్నిదిగా, శ్రమజీవుల పెన్నిదిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఓంకార్ గారి పార్టీలో మనం అందరం భాగస్వామ్యమైన అందరం గర్వించాలి. కానీ నేడు సిద్ధించి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ
ఏదైతే ఆకాంక్షల మేరకు తీసుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు గడిల పాలనలో దొరల పాలనలో మగ్గుతా ఉన్నది. దానికి ఈ ఓంకార్ గారు చూపించినటువంటి పోరాట పటిమను పునిగిపుచ్చుకొని ఈ తెలంగాణ ప్రజలను పీడిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించేంత వరకు కూడా మనం అందరం పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్లలో దళిత బంధుతోటి పేద ప్రజలను ఏ రకంగా మసిపూసి మారేడుకాయ చేస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కమిలింపు కలిగే విధంగా మన ఎన్సీపీ అభ్యర్థి కర్రా రాజిరెడ్డి గారిని బరిలో నిలబెట్టడం జరిగింది. మన వంతు బాధ్యత కూడా కర్రా రాజిరెడ్డి గారి ప్రచారానికి మనం వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కర్రా రాజిరెడ్డి గారి విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ మనం ముందు వరుసలో ఉండి ప్రచారం కొనసాగించాల్సినటువంటి బాధ్యత గురుతర బాధ్యత మన అందరిపైన గుర్తుంచుకొని మనం అందరం కూడా ఎన్సీపీ పార్టీ బలోపేతానికి నిజామాబాద్ నగరంలో ఎన్సీపీని అగ్రగామిగా నిలబెట్టడం కోసం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం అగ్రగామిగా నిలబెడతామో అప్పుడే ఓంకార్ గారికి నిజమైన నివాళులు అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఓంకార్ గారి కళలు ఆయన కళలు కన్నా ఆశయం ఏదైతే ఉందో ఆశయం సాధించేంత వరకు కూడా మనం ఎన్సీపీ చేయడం పురస్కారాలపై వేసుకొని ముందుకు వెళ్దామని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జిల్లా కమిటీ సభ్యులకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. జిల్లా వ్యాప్తంగా భక్తి శ్రద్ధలతో మిలాదున్ నబీ వేడుకలు, మసీదుల్లో ముస్లింల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, శాంతి ర్యాలీలు. కొనుగోలు కేంద్రాలకు నాణ్యమైన ధాన్యం, అన్నదాతలకు అదనపు కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం. దర్పల్లి మండలంలో వరుస దొంగతనాలు, పోలీసుల తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు. దసరా తరువాత బతుకమ్మ వేడుకలు, ఎడపల్లిలో అంబరాన్నంటిన పూల పండుగ సంబురాలు. ఇవి బ్రిటన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ న్యూస్. మన ఊరు మన వార్త.